ओम शांति 24 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, यही आत्मिक डाक्तरखाना तुमको अधा कल्प पाई निरोग करदेव। तेणु एठारे तुमे माने देही अभिमानी होई बस। यही आत्मिक डाक्तरखाना तुमको अधा कल्प पाई निरोग करदेव। तेणु एठारे तुमे माने देही अभिमानी होई बस। प्रश्न, व्यवसाय इत्यादि करुथिले मध्य बाबांकर केउ निर्देश बुद्धि रे सर्वदा मने रहिबा दरकार। व्यवसाय इत्यादि करुथिले मध्य बाबांकर केउ निर्देश बुद्धि रे सर्वदा मने रहिबा दरकार। उत्तर, बाबांकर निर्देश हेला तुमे माने कौनसी भी साकारी बा आकारी शरीरधारी को मने पकाओ नहीं। जदि सदा सर्वदा एकमात्र निराकार बाबांकर स्मृति रहिब तेबे जाई विकर्म विनाश हेब। एथिरे केही एभली कहि परिबे नाही कि मोते समय नाही। सबु किछि करी मध्य तुमे माने बाबांक स्मृति रे रहि परिब। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानकु बाबांकर सुप्रभात। सुप्रभात परे बाबांकु मने पकाइबा पाई कुहा जाई थाए। डाकी थांती मध्य, हे पतित पावन आसी आमको पवित्र कर। तेणु बाबा प्रथम कथा कहउछंती आत्मिक पितांकु मने पकाओ। समस्तंकर आत्मिक पिता तो जणे ही अटंती। पितांकु कौन सर्वव्यापी कुहा जाए कि? जेते दूर संभव संतान माने प्रथमे एक पितांकु मने पकाओ। बाबा को व्यतीत कौनसी भी साकार बा आकार स्वरूप को मने पकाओ नहीं। यह तो बहुत सहज कथा। मनुष्य माने कहउछंती आमे बहुत व्यस्त रहुछु, आम पाखरे समय नहीं। किंतु यही जोग निमते सबु बेले समय अछि। बाबा एथिपाई जुक्ति बताउछंती। यह मध्य तुमे जानिछ जे बाबा को मने पकाइले ही आमर पाप भस्म हेब। यह ही हेउछि मुख्य कथा। तुमको कर्मधंदा आदि करिबा पाई मना करा जाई नाही। कर्मधंदा करी मध्य केवल बाबा को मने पकाइले विकर्म विनाश हेब। एक कथा तो बुझुछंती जे आमे पतित अटु। साधु संत मुनि ऋषि आदि समस्ते साधना करुछंती। भगवान का सह मिसिबा पाई ही साधना करा जाई थाए। सेथिपाई जे पर्यंत तांकर परिचय होई नाही से पर्यंत मिसि पारिबे नाही। तुमे जानिछ दुनिया रे काहा पाखरे मध्य भगवान का परिचय नाही। देहर परिचय तो समस्तक पाखरे अछि। बड़ जिनिसर परिचय सहजरे होई जाई थाए। बाबा आसिले ही आत्मार परिचय देई थांती। आत्मा और शरीर दुईटी जिनिस अटे। आत्मा तारका सदृश बहुत सूक्ष्म अटे। आत्मा को केही देखि परिबे नाही। तेणु एठारे बसिबा समय रे देही अभिमानी होई बसिबाकू हेब। अधा कल्प पाई सर्वदा निरोगी हेबार यह मध्य चिकित्सालय अटे। आत्मा तो हेउछि अविनाशी। आत्मार केबे भी विनाश होई न थाए। सबु अभिनय आत्मा ही करुछि। आत्मा कहूछि मु केबे हेले विनाश होई न थाए। शरीर हेउछि विनाशी ओ एते समस्त आत्मा माने अविनाशी अटंती। एबे तुम बुद्धि रे यह रहिछि जे आमे आत्मा अविनाशी अटु। आमे 84 जन्म नेउछु। यह मध्य ड्रामा अटे। यही ड्रामा रे किए किए धर्मस्थापक केबे आसुछंती, केते जन्म नेउछंती ये सब तो तुमे जानिछ। 84 जन्मर केउ गायन रहिछि ताहा निश्चित कौनसी गोटिए धर्मर ही होइथिब। सबु धर्म पाई तो 84 जन्म होई परिबो नाही। सबु धर्म एक संगरे तो आसी न थाए। आमे बसी अन्य धर्मर हिसाब काहीकि बाहर करिबा। जानिछंती अमुक अमुक समय रे धर्म स्थापक माने धर्म स्थापना पाई आसी थांती। से धर्मर पुणी वृद्धि होई थाए।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆ ଯେବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବାବା ଆସି ଶତପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପୁନଃ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ବାବା ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛୁ। କେହି କେହି ତ ଲଜ୍ଜାବଶତଃ ସମାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଭାବିଥାନ୍ତି ବାବା କ'ଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସମାଚାର ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ତ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ନା। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ତ ଛାତ୍ରକୁ କହିବେ ନା ତୁମେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଲୌକିକ ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ଦେଖି ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଅଟେ। ଏଠାରେ ତ କାହାକୁ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ବସାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ହୋଇଯାଏ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ତ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ରହିବେ ନା। ବାବା ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେବାର୍ଥେ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥାନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମହାରଥୀ ସେବାଧାରୀ ଦରକାର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ହୁସିଆର ଭାବୁଛନ୍ତି ନା। କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ତ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଇଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ରିସିଭ୍ ବା ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା। ସେହି ହିସାବରେ ବୁଝାଉଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏହାକୁ ତୁମେ ବୁଝାଅ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ସେଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତେ ଖାତିର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ନିୟମ। ବାବା ଅଥବା ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାତିର। ବାବାଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା ଅଥବା ଖାତିର କରାଯାଇଥାଏ। ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହା କହିବା ମଧ୍ୟ ଖାତିର ହେଲା ନା। ଏବେ ତୁମେ ଏହା ଜାଣିଛ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବରାବର କହିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ପଚାରିଲେ କହିବେ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ ଏକଦମ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ବତନବାସୀ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଦେବତାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ନିରାକାର ହିଁ ହେଲେ ନା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବାତ୍ମାମାନେ ହୀରା ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲିଛ। ଅଗଣିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିବ। ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ହିଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଓ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ତ ଯେ କେହି ବି କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସତ୍ୟଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ଏବେ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ। ଏବେ ତ ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ, କେତେ ଅନ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ। ଏବେ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲେ ରାଜାମାନେ ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ପୁଣି କେହି କେହି ପଇସା ଦେଇ ଉପାଧି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମହାରାଜା ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଉପାଧି କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି।
ଯେପରି ପଟିଆଲାର ମହାରାଜା, ଯୋଧପୁର ମହାରାଜା, ବିକାନିର ମହାରାଜା ନାମ ତ ନିଆଯାଇଥାଏ ନା, ମହାରାଜା ନାମ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ମହାରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ମହାରାଜା ଅଛନ୍ତି। ମହାରାଜା ଅକ୍ଷର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ଇଏ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ପୁଣି ସେହି ରାଜ୍ୟ କିଏ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ କିପରି ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଦୁନିଆର ଛାତ୍ରମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ଏହି ଜନ୍ମରେ ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛ। ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏବେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଭଲେ କେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଶାଳ ମହଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ତିଆରି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନା? ମହଲ ତିଆରି କରିବାରେ କ'ଣ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ କି? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଲେ କେତେ କାରିଗର ଲଗାଇ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସାରା ସହର ତିଆରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 8-10 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଶ୍ରମିକ ଓ ସେଠାକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ତ ରହିବ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଦି ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଜ୍ଞାନର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ତିଆରି ହୋଇ ମିଳୁଛି। ମହଲ ସବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହୋଇ ମିଳିଯାଉଛି। ଏସବୁ କଳା କୌଶଳ ସେଠାରେ ତ ସବୁ କାମରେ ଆସିବ। ଏସବୁ ସଂସ୍କାର ସାଥିରେ ଯିବ। ଆତ୍ମାରେ ସଂସ୍କାର ତ ରହିଥାଏ ନା, ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଯିବ। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି, ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରି ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ବସିଛ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଆରୋହଣ କଳା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିବ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଓ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ଭଲେ ଜ୍ଞାନରେ ଆଗୁଆ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ନାହିଁ। ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମେହନତ କରୁଥିବେ ନା। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତାଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଥିବେ ନା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି ନିରାକାରଙ୍କୁ। ସେ ଆସି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭାଇ। ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମା ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଭୃକୁଟି ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ ଅଟେ। ଅକାଳ ତଖତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଭୃକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅକାଳ ତଖତ କୁହାଯାଏ। ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମାର ଏହା ଅକାଳ ସିଂହାସନ। ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅକାଳ। ଆତ୍ମା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସେ ନିଜର ସିଂହାସନ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭୃକୁଟି ମୋର ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅଟେ। ମୁଁ ଆସି ଏହି ସିଂହାସନର ଲୋନ ନେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାଧାରଣ ବୁଢ଼ା ଶରୀରରେ ଅକାଳ ସିଂହାସନରେ ଆସି ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏହା ସିଂହାସନ ଅଟେ।
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପଶୁମାନଙ୍କ କଥା ତ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ପଶୁଠାରୁ ବି ହୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସୁଧୁରନ୍ତୁ। କେହି ଯଦି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ତେବେ କୁହ, ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଭଲ ହେବେ। ଆବର୍ଜନା ଆଦି କିଛି ବି କରିବେ ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ ତ ରାଜମହଲରେ ପାରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଳ ପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ନା? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ ଖବରଦାର ଥାଆନ୍ତି, ଯେପରି କୌଣସି ପଶୁ ଆଦି ରାଜମହଲରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହରୀ ରହିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁଛି। ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାରା ରହୁଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଥିବେ ନା? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଅନେକ ମନଗଢ଼ା କଥା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଆତ୍ମା ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୁଅ। ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଚାଲ। ତୁମେମାନେ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଅଟ। ତୁମର ମୁଖରୁ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ କଟୁ ବଚନ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର ହିଁ ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା କହିଥାଏ ଯେ, ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟେ, ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ, ମୋ ଶରୀରର ନାମ ଅମୁକ। ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମାମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି? ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଥିବ। ତେବେ ସେ କିପରି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିବେ? ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏବେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିଗଲା। ତୁମେ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମନରେ ଭାବିବ ଯେ ଏସବୁ ତ ମିଥ୍ୟା ଚିତ୍ର। ଦଶଭୁଜାଧାରୀ ହାତୀଶୁଣ୍ଢ ଥିବା କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥାଏ କି? ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଧାରଣା ନ କରିପାରିଲେ ସେ ଆତ୍ମା କେଉଁ କାମର? କେହି ତ ଅନ୍ଧଙ୍କର ଲାଠି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରୁ ଓହରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଈମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦାରେ ବା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଗାଈମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରୁ ଓହରି ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଜ୍ଞାନର ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝି ନଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯାଇ କାହାର କିଛି ତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ମିଳିଲା ସେତିକିରେ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଏହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କେତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଡାକୁଛ। ରାବଣ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବାବା ଆସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଆଦୌ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ସେବା କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ମୁଖରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ହିଁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖରୁ କେବେ ହେଲେ ବି କଟୁ ବଚନ ନ ବାହାରୁ। 2 ନମ୍ବର। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ଆଗୁଆ ହୋଇ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ହୁଅ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ହୁଅ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରସନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାର ବିଶେଷ ବରଦାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅ। କାହିଁକିନା ଏହି ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତିମ ଆହୁତି ହେଲା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଦା ପ୍ରସନ୍ନତା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ଶବ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟର ପତାକା ଉଡ଼ିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜେ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ହିଁ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା। ନିଜେ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ହିଁ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।